Good morning, all of you. Welcome to English class, second semester. In previous class, we discussed the summary of the essay Knowledge and Wisdom written by Bertrand Russell. Today, we will going to discuss questions and answers in this lesson. Okay, first question is, how does Russell distinguish between knowledge and wisdom? This is first question. Answer is, according to Russell, knowledge is defined as acquisition of data and information, while wisdom is defined as the practical application and use of knowledge to create value. And also, Russell says that wisdom is gained through learning and practical experience, not in memorization. And he says that knowledge comes from memorizing the things, but wisdom is adopting those things into our practical life and create moral value. In other words, he says that knowledge is like raw material and wisdom is end product of the raw material. That is difference between knowledge and wisdom according to Russell. Okay, between Russell knowledge ni wisdom ni ఎలా వ్యక్తీకరించారు, ఎలా వ్యత్యాసం చూపెట్టారు అనేటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఎలా చెప్తున్నారంటే, నాలెడ్జ్ అనేది విజ్డమ్ అనేది సపరేట్ థింగ్స్ అని, ఈ నాలెడ్జ్ అనేది కేవలం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని, ఒక డేటాని తెలుసుకోవడం అనేది నాలెడ్జ్ అవుతుంది. ఆ నాలెడ్జ్ని ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో అప్లై చేసి సత్ఫలితాలను పొందడం అనేది విజ్డమ్ అవుతుంది అని కవి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు. తర్వాత మరొక సింపుల్గా ఏమని చెప్తున్నారంటే, విజ్డమ్ అనేది ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా, లర్నింగ్ ద్వారా విజ్డమ్ అనేది వస్తుంది. కానీ నాలెడ్జ్ అనేది మెమరైజింగ్ ది థింగ్స్, అంటే విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవడం వరకే నాలెడ్జ్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇంకొక విధంగా ఏమంటున్నారంటే, ఈ గుర్తించుకున్నటువంటి విషయాలని, ఈ నాలెడ్జ్ని మన ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో, డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేసి దాని సత్ఫలితాలను పొందగలగాలి. అది విజ్డమ్. ఇంకొక సింపుల్గా కవి నాలెడ్జ్ అనేది ఒక రా మెటీరియల్ లాంటిది, కేవలం తెలుసుకోవడం ఒక రా మెటీరియల్ లాంటిది, దాన్ని ఏమైనా చేయొచ్చు అనమాట. మంచికైనా ఉపయోగించవచ్చు, చెడుకైనా ఉపయోగించవచ్చు. ఆ మంచి కోసం ఉపయోగించేటటువంటి మంచి కోసం ఉపయోగించేటటువంటి ఆ వివేకాన్ని విజ్డమ్ అని కవి తెలియజేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. కెన్ విజ్డమ్ బీ టాట్ అకార్డింగ్ టు రస్సెల్? This is second question. Answer is, Russell feels that wisdom as a goal of education. Wisdom comes when we start loving others. Russell feels that people should be educated to see things in related to worldly things, and the people should be encouraged to feel themselves that they are world-class citizens. This is answer for second question. Third question. Why do we need wisdom? Why do we need wisdom? This is third question. Answer is, wisdom is very much important in public and private life. We need wisdom to decide the goal of our life. We need wisdom to free from our personal prejudices. Wisdom is needed to avoid dislike one another. For example, two persons may remain enemies because of their prejudices. If they can be taught that we all have flaws, they may become friends. So, hatred is our slogan. Wisdom lies in feeling ourselves from the control of sense organs. Our ego develops through sense organs. We can't be free from our senses, sight, sound and touch. So we need to overcome the ego. We have to win over the ego which develops from our sense organs. So that is wisdom. ఓకే, కవి ఈ మూడో ప్రశ్నలో ఏం చెబుతున్నారంటే, విజ్డమ్ అనేది అవసరమా? ఓకే, వై డూ వీ నీడ్ విజ్డమ్?
విజ్డమ్ మనకు ఎందుకు అవసరము అని కవి ఈ మూడో క్వశ్చన్లో చెబుతున్నారండి. విజ్డమ్ అనేది మనకు పబ్లిక్ లైఫ్‌లో గానీ, ప్రైవేట్ లైఫ్‌లో గానీ విజ్డమ్ అనేది చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తుంది అని కవి చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ లైఫ్‌లో మనకు మన యొక్క లైఫ్ గోల్‌ని సెట్ చేయడం కోసం ఉపయోగపడేటువంటి వివేకం విజ్డమ్ అని కవి తెలియజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా పబ్లిక్ లైఫ్‌లో గూడా ఇతరులతో మనం ఎలా ఆహ్, సోషల్ లైఫ్‌ని ఎలా లీడ్ చేయాలి అనేటటువంటి వివేకాన్ని విజ్డమ్ మనకు అందిస్తుంది అని కవి చెబుతున్నారు. దానికోసం ఒక ఉదాహరణగా కవి ఇద్దరు మిత్రులుంటారు. ఇద్దరు వ్యక్తులుంటారు. ఇద్దరు వ్యక్తులు గూడా శత్రువులుగా మిగిలిపోతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి పర్సనల్ ప్రెజుడిజెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంటే అహం అనేది వాళ్ళకి ఇతని లోపాలు అతను, అతని లోపాలు ఇతను వెతుక్కుంటూ అదే విధంగా వాళ్ళు ఎనిమీస్‌గానే ఉండిపోతున్నారు. కానీ హ్మ్, మ తప్పు లేనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు ఉండరు. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ గూడా అందరికీ లోపాలు ఉంటాయి, పొరపాట్లుంటాయి అనేటటువంటి ఒక మైండ్ సెట్‌ని వాళ్ళకి కల్పించినట్లయితే, వాళ్ళు దే థింక్ ఆఫ్ దెమ్‌సెల్వ్స్ యాస్ బ్రాడ్ మైండెడ్. వాళ్ళు బ్రాడ్ మైండ్‌గా ఆలోచించి, వాళ్ళు మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్‌గా అయ్యేటువంటి అవకాశాలు గూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ పర్సనల్ ప్రెజుడిస్‌ని ఓవర్‌కమ్ జేయడం కోసం విజ్డమ్ గావాలి. అదేవిధంగా ఈగోని కంట్రోల్ జేయడం కోసం ఈగో అంటే మనకు అహం ఎలా డెవలప్ అవుతుందంటే సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ద్వారా వస్తుంది. ఇదంతా గూడా ఈ సెన్స్ ఆర్గాన్స్‌ని కంట్రోల్ జేయడం కోసం మనం ఈగోని కంట్రోల్ జేయడం కోసం విజ్డమ్ అనేది ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తుంది అని కవి ఈ సందర్భంగా మనకు తెలియజేస్తున్నారు. వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు విజ్డమ్? ఓకే. దట్ ఈస్ ఫోర్త్ క్వెషన్. ఆన్సర్ ఈస్ రస్సెల్ states some important factors to contribute wisdom. They are: first one is comprehensiveness, second a sense of proportion, and third emancipation, fourth one is impartiality, and fifth one is awareness of human needs and understanding. These 5 factors will contribute to wisdom. Okay? Fifth question is, according to Russell, who are the powerful personalities who win over the wise, over the evil? That is fifth question. According to Russell, powerful personalities of history who combined vigor of action with wisdom are Queen Elizabeth I, Henry IV, and Abraham Lincoln. They are the impressive personalities to defeat evil, and they save the world. Okay, so these are the important questions from this lesson. కవి ఈ చరిత్రలో కొంతమంది, ఉదాహరణకు చాలా చరిత్రలో కొంతమంది ఉన్నారండి. వాళ్ళు క్వీన్ ఎలిజబెత్ I, హెన్రీ IV, అబ్రహం లింకన్ లాంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు మంచి బుద్ధి కుశలతతో ప్రపంచాన్ని ఈ చెడు భావన నుంచి రక్షించారు అని కవి అభిప్రాయపడుతున్నాడు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ దిస్ లెసన్. ఓకే.